नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु लुण डबारे रखी दिंतु यही गोटे जिनिस वर्ष सारा आपणक घरे माँ लक्ष्मी धनर वर्षा करिवे। आपणक घर को धन संपत्ति समृद्धि ऐश्वर्यर आगमन होइथाए। आसंतु जानिबा लुण डबारे एमिति केउ जिनिस रखिबा द्वारा आपणक घर को धन संपत्ति टाणी होई आसीबा, ता सहित आपणक घरो समस्त नकारात्मक शक्ति दूर होई जीवा। दर्शक बंधु देखिबाकू गले लुण अति सामान्य जिनिस हेले मध्य प्रत्येक लोक माने लुणर व्यवहार करिथांती। कण आपण माने जानिछंती कि एही लुणर सठिक व्यवहार द्वारा आपण माने धनवान होई परिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे केवल एही लुणर व्यवहार करी गरीबटीए मध्य धनी होई पारे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार यही लुण आपणक घरर धनजनित समस्या को दूर करने सहित आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोलीदेव एवं आपणक घर को माँ लक्ष्मींकर आगमन कराई थाए एवं आपणक जीवन रे सुख समृद्धि को भरी देई थाए। दर्शक बंधु आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा लुण डबारे एमिति केउ जिनिस पकाइबा द्वारा आपणकर धनजनित समस्या दूर हेबा सहित आपण माने धनवान होई परिबे। एहा पूर्वरु आपण माननको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार लुण चंद्र एवं शुक्रंकर कारक होई थाए। आपण माने जदि लुण को प्लास्टिक किंबा स्टील पात्र रे रखंती तेबे यह चंद्र एवं शनिंकर मिलन कराई थाए, जहा अत्यंत घातक साब्यस्त होई थाए, जहा द्वारा आपणक घर को दुख दरिद्रतार आगमन कराई थाए। सेथिपई आपण माने लुण को सर्वदा काच पात्र रे रखिबा पई चेष्टा करंतु। दर्शक बंधु आजिर समय रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हेउची धन। जहा पाखरे धन अछि ता पाखरे दुनियार समस्त शक्ति मुंड नुआई थाए। सेथिपई अनेक लोक माने बहुत चेष्टा करिबा परे भी जेते धन अर्जन कले मध्य तांको सर्वदा अर्थर अभाव देखा देई थाए। एवं आउ गोटिए कथा एमिति भी लोक अछंती जेउ माने बेरोजगार अछंती, किंतु सेमानंकर गोटिए आशा रही थाए कि सेमाने निज गोड़े छिड़ा होई बहुत सारा टंका को रोजगार करिवे। दर्शक बंधु कौन आपण माने मध्य एपरी समस्या रे फसी जाइछंती कि तेबे आपण माने जानि रखंतु जे एहार प्रभाव आपणक घरे रहिथिबा नकारात्मक शक्ति होई थाए, जहाँकि आपणकर छोटिया छोटिया भूल एवं आपणक घरर वास्तुदोष होई थाए। सेथिपई आपण माने केवल गुरुवार को छाड़ीदेले अन्य कौनसी बार रे आपण माने पानी रे किछि लुण मिसाई आपणक घर को भल भावरे पोछि देबे। एहा को करिबा द्वारा आपणक घरो समस्त नकारात्मक शक्ति दूर होई जाई थाए। ता सहित लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होई थाए, जा सहित आपणक घर को सकारात्मक ऊर्जार आगमन होई थाए। जो माने बेरोजगार थिले सेमानंको मध्य चाकरी मिलिबार खुशी खबर प्राप्त हेबा एवं जो माने चाकरी करूछंती सेमानंकर प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनिबा। दर्शक बंधु आपणक घरो धनजनित समस्या को दूर करिबा पई चाहुथिले तेबे आपण माने गोटिए काच पात्र रे किछि जल नै जिबे एवं सेही जल रे किछि लुण मिसाई आपणक ठाकुर घरर कोनोसी कोण रे रखि देबे। एहा को करिबा द्वारा सेही जलटी एते सकारात्मक ऊर्जा रे भरी होई जाए जे आपणक घर को धन आगमनर मार्ग को खोली देई थाए एवं सेही जल को आपण माने प्रत्येक शनिवार को शनिवार परिवर्तन करिदेबे एवं ता परिवर्ते नूतन जल को आनी ठीक एही भावरे रखिदेबे। दर्शक बंधु जदि आपणक घरे अशांति कलह एवं झगड़ा लगी रहुछि तेबे आपण माने एही गोटिए उपाय को थरे करिकी देखिबे। प्रथमे आपण गोटिए काच पात्र रे लुण नै जिबे एवं सेही लुण रे किछि सिंदूर एवं ता भितरे किछि पानी मिसाई देबे। एहा परे आपण माने सेही काच पात्रटी को आपणकर मुंड चारि पाखरे 7 थर बुलाई आनिबे। एहा परे सेही पानी को आपणकर स्नान जल रे मिसाई स्नान करिबे एवं जेतेबेले 7 थर आपणकर मुंड उपरे बुलाउथिबे सेही समय रे ओम सम शनिश्चराय नमः
ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣମାନେ ସେହି ଜଳକୁ ନିଜର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି ଶନିଦଶା ପଡ଼ିଥିବ ତାହା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନଜର ଦୋଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ 7ଟି ମୁଠା ଲୁଣ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କିମ୍ବା ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲାଇ ଆଣିବେ। ତାପରେ ସେହି 7 ମୁଠା ଲୁଣକୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରୁ ନଜର ଦୋଷ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 1 ମୁଠି ଲୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଚାରିପାଖରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ସେହି 1 ମୁଠି ଲୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କାଚର ଡବା ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି କାଚର ଡବାରେ ଲୁଣକୁ ଭରି କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଲୁଣରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ତାହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଲୁଣ ଡବାଟି ରଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଲୁଣକୁ ଖାଦ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଚ ଡବାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣିବେ। ଏହାପରେ ସେହି 1 ଚାମଚ ଲୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବାରେ ଏହା କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଲୁଣର ଜନ୍ମ ସମୁଦ୍ରରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପଘର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ନଜର ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିବାରେ ଲୁଣ ଅତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି, ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗି ରହୁଛି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଶୁଭଫଳ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳୁଥାଏ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଲାଭ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୁଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଘର ପୋଛୁଛନ୍ତି, ସେହି ପୋଛା ପାଣିରେ 1 ମୁଠି ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇ ନିଜ ଘରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ କଥା। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଏପରି ଲୁଣ ପକାଇ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣର କଥା କହୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 ପ୍ରକାରର ଲୁଣ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଘରର ପୋଛା ମାରିବା ସମୟରେ ସେହି ଖଣ୍ଡ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋଶନ ହେଉନାହିଁ, ତା ସହିତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ଲାଗି ରହିଛି, ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଲୁଣକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି 1 ମାସ ପରେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂତନ ଲୁଣକୁ ସେହି ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ।
ଏହି ଉପାୟଟି ଏତେ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଛି ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପାଇପାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣରେ 5ରୁ 7ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଲମିରାରେ ନେଇ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଲୁଣ ସାରିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯଦି କିଛି ଲୁଣ ବଳିଯାଉଛି ତେବେ ତାହାକୁ ସେପରି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଲୁଣକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଲୁଣ ଫୋପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଋଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଋଣ କରଜର ଅସୁବିଧା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଲୁଣକୁ ସରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେଉଁ ଘରୁ ଲୁଣ ସରିଯାଇଥାଏ ସେହି ଘର ଛାଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୁଣର ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଲୁଣ ହିଁ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ କରାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ଲୁଣର କିଛି ଅଂଶକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରକୁ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଲୁଣର ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମତାନ୍ତର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେଥିରେ 7ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କାଚ ପାତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। 7 ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସେହି କାଚ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଲୁଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିବନି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଲୁଣକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଚାପରୁ ବ୍ୟସ୍ତବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ନେଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ଲୁଣକୁ ନେଇ ସେହି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନ ଭିତରୁ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ଆଗମନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ନାନ ଜଳରେ 3 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ 2 ହାତରେ 2 ମୁଠା ଲୁଣ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଘର ପୋଛିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କାହାର ବି କୁନଜର ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଲୁଣର କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।